Myself Mahesh Pore. I am welcome you all in our software testing tutorial. Okay. In last few sessions, we had learned about the levels of testing. In that, we had learned about the three levels of the testing, that is unit testing, integration testing, and system testing. In today's session, we are gonna learn about the acceptance testing. That is the very last level or the fourth level of the testing. Level of testing is nothing but what? The acceptance testing. In unit testing, you tested a single component, single unit. In integration testing, the multiple units are combined and tested. In system testing, the whole system, when all the modules are combined, you test the whole system. Okay. After system testing, when you complete your project, complete your application, and this application all tested from the all perspective. The last type of the testing is nothing but called as acceptance testing. Acceptance defines what? Whether your application is acceptable or not. Okay. Whether it is acceptable by the user or not. So जेव्हा तुमचं एखादी सिस्टीम तयार होते त्यावेळी ॲट ॲक्च्युअल युजरला जेव्हा तुम्ही ते डिलिव्हर करतात आपलं ॲप्लिकेशन त्याच्या अगोदर ॲक्सेप्टन्स टेस्टिंग हे केलं जातं. म्हणजे whether your application is acceptable by the user or not, this prediction is calculated in the acceptance testing. Okay, so see here, acceptance testing is the last level of the software testing where a system is tested for acceptability. Okay. The purpose of this test is to evaluate the system compliance with the business requirement and assess whether it is acceptable for the delivery. आता जो काय आपण प्रोडक्ट तयार केलेला आहे तो ॲट ॲक्च्युअल कस्टमरला डिलिव्हर करायला योग्य आहे का नाही हे टेस्ट ॲक्सेप्टन्स टेस्टिंग मध्ये केलं जातं. Usually it is a black box testing. Obviously it is also depending upon whether it is alpha testing or beta testing. Okay. We'll learn this later on this one. Okay. Acceptance testing is performed after the system testing, you know that, and before making the system available for the actual use. Unit testing नंतर integration testing, integration नंतर system testing. System तुमची पूर्ण टेस्ट झाल्यानंतर ती कस्टमरला हँडेड ओव्हर करायच्या अगोदर जे टेस्टिंग होतं which is nothing but called as acceptance testing. The acceptance test cases are executed against the test data or using acceptance test script, and then results are compared with the expected one. It is similar to the black box testing. You have one document, specification or requirement document. According to that, you have the test cases or test scripts. Apply that on your software and check whether the actual result is as per the expected or not. Okay. The goal of the acceptance testing is to what? To establish the confidence in the system. एकदा का प्रोडक्ट तुमच्या कस्टमरच्या हँडमध्ये गेला आणि नंतर काय जर त्या बग आल्या तर त्या रिपेअर करणं इट हॅव द टू मच कॉस्ट or it reduces or it affects the reputation of your organization. So कस्टमरला डिलिव्हर करायच्या अगोदर जे काय आपण तयार केलेलं आहे ते अगदी योग्य आहे हा कॉन्फिडन्स acceptance testing मधून आपल्याला मिळणार आहे. Okay? So acceptance testing is most often focused on the validation type of the testing. Validation मध्ये काय करतो जे काय आपण तयार केलेलं आहे ते राईट तयार झालेलं आहे का नाही हे चेक करणं व्हॅलिडेशन मध्ये. सो acceptance testing is under or it is type of the validation type of testing. So see what are the criteria for the acceptance testing. In the acceptance testing you are gonna test the functional correctness and completeness. जे काय फंक्शन्स प्रोव्हाइड केलेले आहेत स्पेसिफिकेशन मध्ये सांगितलेले आहेत ते सगळे वर्क होतात का. डेटा इंटिग्रिटी, डेटा कन्व्हर्जन, कॉन्फिडेन्शियलिटी, सिक्युरिटी हे सगळं तुमचं सॉफ्टवेअर प्रोव्हाइड करतं का. युजेबिलिटी टेस्टिंग जसं सिस्टम टेस्टिंगला बघितलेलं, युजेबिलिटी टेस्टिंग, परफॉर्मन्स टेस्टिंग, सिस्टम तुमची प्रोव्हाइड करते का, तुमची सिस्टम स्केलेबल आहे का, डॉक्युमेंटेशन जे आहे ते सगळं प्रॉपर आहे का, हे सगळं आपण फायनल टच टेस्ट करणार आहे विच इज कॉल्ड एज ॲक्सेप्टन्स टेस्टिंग. लक्षात घ्या जेव्हा ॲक्सेप्टन्स टेस्टिंग आपण करतो त्या टेस्टिंग नंतर आपला प्रोडक्ट हा रिअल युजरच्या हातामध्ये जाणार असतो. ओके, त्यामुळं परत सगळ्या गोष्टी तुमच्या सॉफ्टवेअर
टेस्टिंगच्या रिलेटेडच्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या ऍक्सेप्टन्स टेस्टिंग मध्ये टेस्ट केल्या जातात. सो ऍडव्हान्टेज काय? ऍडव्हान्टेज सेम आहे. तुम्हाला एक कॉन्फिडन्स येईल की कस्टमरच्या हातात जाण्यापूर्वी जे काय फंक्शनॅलिटी, जे काय ऍस्पेक्ट्स आहेत ते सॉफ्टवेअरचे आपण सगळे टेस्ट केलेले आहेत. टेस्टिंगचे तुम्हाला सगळे डिटेल्स, मेजरमेंट्स तुम्हाला माहिती असतील. कुठल्या टेस्ट ऑटोमेटेड केलेल्या आहेत, कुठल्या मॅन्युअल केलेल्या आहेत. रिग्रेशन टेस्टिंग, वेगवेगळ्या टाईपचे टेस्टिंग कसे अप्लाय केलेले आहेत ते सगळे समजतील तुम्हाला. आणि हे आपलं सॉफ्टवेअर फायनली युजरला हँडेड ओव्हर करण्याच्या लेवलचं आहे का नाही हे समजेल. त्याच्यामुळे प्रोबेबल फ्युचरमध्ये येणारे बग्स तुम्ही कस्टमरच्या हातात सॉफ्टवेअर हँड ओव्हर करण्याच्या अगोदरच फिक्स करू शकता. डिसएडव्हान्टेज काय? तर हे सगळं करण्यासाठी सफिशियंट टाइम लागेल, सफिशियंट रिसोर्सेस लागेल, परत प्लॅनिंग लागेल. सो इट मे टेक सम टाइम, इट विल as well as it some consume some human resources. It must have some setups and all that one. Okay, so these are the disadvantages of the acceptance testing. Again, the acceptance testing is divided into the two types: alpha testing and the beta testing. You might heard that alpha version and beta version. Okay. Alpha version म्हणजे काय? पोटेन्शियल कस्टमर किंवा तुमच्या ऑर्गनायझेशन मधली जी काही टीम आहे अनालिसिसची, टेस्टिंगची, ह्या सगळ्या टीम म्हणजे इंटरनल साईडला, ऑर्गनायझेशन साईडला जे काही टेस्टिंग होणार आहे याला अल्फा टेस्टिंग म्हणतात. जेव्हा तुमचं एखादं सॉफ्टवेअर तयार होतं, त्याचे सिस्टीम टेस्टिंग केले जातात, मग ते तुमचं ॲप्लिकेशन युजरला हँडेड ओव्हर करण्याच्या लेवलचं क्वालिटीचं आहे का नाही हे टेस्ट तुमच्या ऑर्गनायझेशन मधल्याच काही मेंबर्सना घेऊन त्या टीमकडून टेस्ट केल्या जातात, विच इज कॉल्ड ॲज अ अल्फा टेस्टिंग. आणि बीटा टेस्टिंग मध्ये ॲट ॲक्च्युअल कस्टमर साईडला तुमचं ॲप्लिकेशन पोटेन्शियल कस्टमर किंवा रिअल कस्टमरच्या हातात देऊन त्याला यूज करताना जे काय प्रॉब्लेम आलेले आहेत किंवा जर काय प्रॉब्लेम आले असतील तर ते त्याच्या फीडबॅक किंवा सजेशनच्या फॉर्ममध्ये त्याच्याकडून इन्फॉर्मेशन घेऊन ते आपण ॲट ॲक्च्युअल जर काय तर बग असेल तर फिक्स करून परत कस्टमरला किंवा मार्केटमध्ये ते आपलं ॲप्लिकेशन आपण आणू शकतो. Okay. So see here, there are the two types of the acceptance testing. First is alpha testing and second is beta testing. So learn first what is by alpha testing. The alpha testing is a type of the testing conducted by the team of highly skilled testers at the development side. Minor design changes can still be made as a result of the alpha testing. म्हणतो आपण आता जसं बोलतोय एक्झामला काय करतोय आपण, जोपर्यंत पेपर अटेम्प्ट करत नाही तोपर्यंत आपलं रिव्हिजन होत असतात. प्रत्येक रिव्हिजनला काहीतरी नवीन गोष्टी आपल्याला समजतात. द सेम कंडिशन इज दॅट पेपर स्टार्ट होणार मीन्स व्हॉट, या केसमध्ये एक्झाम स्टार्ट होणार, ह्या केसमध्ये आपलं प्रोडक्ट कस्टमरच्या हातात गेल्यासारखं. त्याच्या अगोदर जेवढ्या आपण रिव्हिजन करेन तेवढ्या काही नवीन गोष्टी त्यातून आपल्याला मिळतील. नवीन गोष्टी, नवीन एरर्स किंवा इम्प्रूव्हमेंट म्हणूया आपण की त्या प्रोडक्टमध्ये आपण इम्प्रूव्हमेंट करू शकतो. जेव्हा एखादं सॉफ्टवेअर पूर्ण तयार होतं, त्याचे सगळे टेस्टिंग होतात, ते फक्त युजरला हँड ओव्हर करायच्या अगोदर परत पुन्हा एकदा ऑल पर्स्पेक्टिव्हमध्ये तुम्ही तयार केलेलं ॲप्लिकेशन डिलिव्हरेबल आहे का नाही, हे युजरकडून ॲक्सेप्ट केलं जाऊ शकेल का नाही, हे तुमच्या ऑर्गनायझेशन लेवलला किंवा डेव्हलपमेंट साईडला जेव्हा टेस्ट केलं जातं, विच इज कॉल्ड ॲज अ अल्फा टेस्टिंग. हे अल्फा टेस्टिंग हे तुमच्या ऑर्गनायझेशन मधले सिनियर किंवा हायली स्किल्ड एक्सपिरियन्स पीपल्स ची एक कमिटी तयार केली जाते आणि त्यांच्याकडून करून घेतलं जातं. सो अल्फा टेस्टिंग, देर इज अ डेडिकेटेड टेस्टिंग. Okay, so see here, the alpha testing is a final testing before the software is released to the general public. जो actual user आहे त्याच्या हातात हँडओव्हर करण्याच्या अगोदर जे टेस्टिंग केलं जातं, which is called as alpha testing. In the first phase of alpha testing, the software is tested by in-house developer. They use either debugger softwares or hardware assisted debuggers. The goal is to catch the bug quickly. And in the second phase of alpha testing, the software is handed over to the software quality assurance staff for additional testing in an environment that is similar to the intended use. Again,
अल्फा टेस्टिंगमध्ये 2 फेजेस केलेले आहेत. पहिल्या फेजमध्ये तुमचं जे प्रोडक्ट आहे ते तुमच्याच ऑर्गनायझेशनमधले जे टेस्टर्स आहेत किंवा डेव्हलपर्स आहेत त्यांच्याकडून परत एकदा टेस्ट केलं जातं. सेकंड फेजमध्ये डेडिकेटेड जी क्वालिटी अनालिसिसचा स्टाफ आहे किंवा सिनियर स्टाफ, टेक्निकल अनालिसिस मधला क्वालिटी अश्युरन्सचा जो स्टाफ आहे त्यांच्याकडून तुमचं application finally टेस्ट करून घेतलं जातं. So what are the pros of alpha testing or advantage of the alpha testing? It helps to uncover the bugs that were not found during the previous testing activities. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, प्रत्येक रिव्हिजनला तुम्हाला काहीतरी वेगळं शिकायला मिळेल, काहीतरी नव्या गोष्टी मिळतील. तसंच काही गोष्टी मे बी पॉसिबल दॅट काही बग्स जे आहेत ते अर्लियर स्टेजेसमध्ये मिळालेले नाहीत, लास्ट स्टेजला इनकॉर्पोरेट जेव्हा सगळे एन्व्हायरमेंट करतायत त्यावेळी येऊ शकतात. असे बग्स तुम्हाला इथे फाइंड आउट होतील. बेटर व्ह्यू होईल तुमच्या प्रोडक्टचा की हा युजेबल आहे का नाही, ते तुम्हाला कॉन्फिडन्स देईल. इट अनालाइज द पॉसिबल रिस्क ड्युरिंग अँड आफ्टर लॉन्च ऑफ द प्रोडक्ट. आता यात सगळ्याच गोष्टी परफेक्टली नाही होणार, काही गोष्टी अशा तुम्हाला सोडून द्याव्या लागतील की ह्या गोष्टी जर झाल्या तर इथं प्रॉब्लेम होऊ शकतो. बिकॉज द सॉफ्टवेअर टेस्टिंग इज नॉट अ कम्प्लीट एक्सरसाइज, इट इज अ रिस्क बेस्ड एक्सरसाइज. सगळ्याच गोष्टी तुम्ही टेस्ट करू शकत नाही. सो पॉसिबल रिस्क काय येऊ शकतात हे सुद्धा तुम्हाला आयडेंटिफाय होऊ शकते. इट हेल्प्स टू प्रिपेअर द फ्युचर कस्टमर सपोर्ट. इट हेल्प्स टू बिल्ड द कस्टमर फेथ ऑन द प्रोडक्ट. Ease of the test management. Maintenance cost reduction as the bug are identified before beta production launch. जसं आता याच्या अगोदर आपण डिस्कस केलं, अल्फा टेस्टिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टेस्टिंग बिकॉज अल्फा टेस्टिंग मध्ये जर काही चुका झाल्या किंवा अल्फा टेस्टिंग नाही केलं आणि असंच प्रोडक्ट जर आपण कस्टमरच्या हातात दिलं आणि नंतर जर त्या प्रोडक्टमध्ये ॲप्लिकेशनमध्ये जर बग फाइंड आउट झाले तर जो मेंटेनन्स किंवा सर्व्हिस प्रोव्हाइड करण्यासाठी किंवा रिप्लेसमेंटसाठी जी काही कॉस्ट येणार आहे ती कॉस्ट अल्फा टेस्टिंगमुळे रिड्यूस होईल. डिसएडवांटेज काय? अगेन नॉट ऑल द फंक्शनॅलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी टेस्टेड. सगळंच काही टेस्ट होऊ शकत नाही. ओनली बिझनेस रिक्वायरमेंट आर स्कोप्ड. नेक्स्ट, जेव्हा एखादं सिस्टम तुमची तयार झाली, अल्फा टेस्टिंग परत टेस्ट केलं की कस्टमरला डिलिव्हरी द्यायच्या अगोदर परत एकदा टेस्ट हे अल्फा टेस्टिंग मध्ये होतं, जे डेव्हलपमेंट साईडला, ऑर्गनायझेशन साईडला होतं. हे सगळं झाल्यानंतर फायनल स्टेज अशी असेल ती बीटा टेस्टिंग असेल. ऍक्च्युअल मार्केटमध्ये तुमचं ऍप्लिकेशन किंवा प्रोडक्ट आणायच्या अगोदर किंवा कस्टमरला द्यायच्या अगोदर पोटेन्शियल कस्टमर कोण असणार आहे आपल्या ऍप्लिकेशनचा, असे पोटेन्शियल कस्टमर किंवा रिअल कस्टमर याच्याकडे आपलं सॉफ्टवेअर हँडेड ओव्हर करायचं, त्याला यूज करायला द्यायचं आणि त्याला ज्या पॉसिबल डिफेक्ट्स किंवा पॉसिबल इनकन्व्हिनियन्स जो वाटतो तो फीडबॅकच्या किंवा सजेशनच्या फॉर्ममध्ये घ्यायचा आणि त्या एरर्स किंवा ते फीडबॅक्स, ते सजेशन्स तुमच्या ऍप्लिकेशनमध्ये इम्प्लिमेंट करायची आणि त्याच्यानंतर कस्टमरला ते यूजला द्यायचं. दिस इज कॉल्ड ॲज अ बीटा टेस्टिंग. सो सी हियर, beta testing is also known as the field testing. It takes place at the customer side. Beta testing हे customer side ला होतं. It sends the system or software to the user who install it and use it under the real world working conditions. The beta test is the second phase of software testing in which the sampling of the intended audience tries the product out. रिअल कस्टमर असेल किंवा पोटेन्शियल कस्टमर चा ग्रुप याच्याकडे तुम्ही तुमचं सॉफ्टवेअर हँडओव्हर करून त्यातल्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या तुम्ही फीडबॅकच्या किंवा सजेशनच्या फॉर्ममध्ये घेऊ शकताय. त्यात काय प्रॉब्लेम वाटेल तर ते तुमच्या ॲप्लिकेशनमध्ये रिपेअर करून किंवा एक्स्ट्रा ॲड करून तुम्ही नंतर ते सॉफ्टवेअर कस्टमरला डिलिव्हर करू शकता. द गोल ऑफ द बीटा टेस्टिंग इज टू प्लेस युअर ॲप्लिकेशन इन द हँड्स ऑफ द रिअल युजर outside your own engineering team to discover any flaws or issues from the user perspective that you would not want to have in your final released version of the application. Beta version हे फायनल तुमचं प्रोडक्ट रिलीज करायच्या अगोदरचं व्हर्जन असणार आहे, जिथं तुम्हाला तुमचं ॲप्लिकेशन कस्टमर किंवा पोटेन्शियल कस्टमरकडे द्यावं लागेल आणि त्यांचे काही इश्यूज किंवा फ्लोज आहेत हे सॉल्व्ह करावे लागतील.
सो बीटा टेस्टिंग इज कन्सिडर्ड एज प्री रिलीज टेस्टिंग. एखादं प्रोडक्ट मार्केटमध्ये रिलीज करायच्या अगोदर किंवा कस्टमरला हँडलेड ओव्हर करायच्या अगोदर जे टेस्टिंग होतं which is called as a beta testing. So advantage is what? You have the opportunity to get your application into the hand of the user prior to the releasing it. User can install it, test it, send the feedback to you during the beta testing. Your beta tester can discover the issues with your application that you may have not noticed, such as confusing application flow or even crashes. Okay? Using this feedback you get from the users, you can fix the problems before it is released to the public. Okay? So the more issues you fix, that solves the real user problem. The higher the quality of your application when you release in the general public. Okay? So important thing is that uh, you must have the group of the potential customers जे यूज करणार आहे. इट मे बी दॅट तुमच्या पर्स्पेक्टिव्ह जे राईट आहे ते युजरच्या पर्स्पेक्टिव्ह राईट असेल असं नाही. तुम्ही एखादी गोष्ट इझिली यूज करू शकताय तशी कस्टमर यूज करू शकेल असे नाही. तुम्हाला ज्या गोष्टी ॲज अ टेक्निकल नॉलेज फाइंड आउट व्यवस्थित वाटतात तसं युजरलाच वाटेल असं नाही. बिकॉज द कस्टमर मे डज नॉट अवेअर ऑफ द सॉफ्टवेअर or some customer are the dumb users who didn't notice anything from that one. Okay. Some learn from the start. Okay. It may happens that certain unexpected inputs are given by the users जे तुम्ही विचार करू शकत नाही. ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला कुठे समजणार आहेत? बीटा टेस्टिंग मध्ये समजणार आहेत. कुठल्या कीबोर्डवरच्या इनपुटनं तुमचं ॲप्लिकेशन क्रॅश होईल हे तुम्ही फाइंड आउट करू शकत नाही, कारण तुम्हाला सॉफ्टवेअरचं नॉलेज असणार आहे ॲज अ डेव्हलपर किंवा टेस्टर म्हणून. परंतु युजर काय ॲक्शन परफॉर्म करेल, काय इनपुट देईल तुमच्या सिस्टीमला हे तुम्ही प्रेडिक्ट करू शकत नाही. ह्या सगळ्या गोष्टी बीटा टेस्टिंगमध्ये प्रेडिक्ट होतात. त्यामुळं बऱ्याचशा गोष्टी ह्या बीटा टेस्टिंगमध्ये कव्हर केल्या जातात. त्याच्यामुळं तुम्हाला फायनल प्रोडक्ट मार्केटमध्ये आणल्यानंतर मेंटेनन्स किंवा सर्व्हिसला त्रासदायक ठरत नाही. ओके, सो लास्ट लेवल ऑफ द टेस्टिंग इज नथिंग बट acceptance testing. In that there are the two types, alpha testing and beta testing. Alpha testing is done at the customer developer side, beta testing is done at the customer side. So see what is alpha and beta testing. Basic understanding is that the first phase of the acceptance testing is nothing but what? The customer validation. Beta testing is second phase one. Alpha testing is performed at the developer side. Beta testing is performed in the real environment. So beta testing is not controlled one. Alpha testing च्या ऍक्टिव्हिटीज आपल्याला कंट्रोल ठेवता येतात. अल्फा टेस्टिंग मध्ये फक्त फंक्शनॅलिटी, युजेबिलिटी, रिलायबिलिटी, सिक्युरिटी, फंक्शनॅलिटी, युजेबिलिटी आपण टेस्ट करू शकतो. रिलायबिलिटी, सिक्युरिटी इथे टेस्ट होत नाही, जे बीटा टेस्टिंग मध्ये टेस्ट होईल. जनरली अल्फा टेस्टिंग हे दोन्हीचं कॉम्बिनेशन असतं, व्हाईट बॉक्स आणि ब्लॅक बॉक्सचं. परंतु बीटा टेस्टिंग हे फक्त कस्टमर यूज करणार आहे. कस्टमर इज नेवर इंटरेस्टेड इन युअर कोड. ओके, सो बीटा टेस्टिंग हे ब्लॅक बॉक्स टेस्टिंगच्या अंडर येतं. अल्फा टेस्टिंग, द बिल्ड इज रिलीज फॉर अल्फा टेस्टिंग इज कॉल्ड एज अल्फा रिलीज. अल्फा टेस्टिंग मध्ये जे तुमचं व्हर्जन पास झालं तर इट इज कॉल्ड एज अल्फा रिलीज. बीटा टेस्टिंग नंतरचं जे व्हर्जन असणार आहे विच इज कॉल्ड एज अ बीटा रिलीज. सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म केलं जातं अल्फा टेस्टिंग मध्ये आणि अल्फा टेस्टिंग इज परफॉर्म बिफोर बीटा टेस्टिंग. Issues bugs are logged into the identified tool directly and are fixed by the developer at high priority. Issues and bugs are collected from the real users in the beta testing in the forms of the suggestions and the feedbacks and are considered as the improvements for the future release. अल्फा टेस्टिंग मध्ये काय केलं जातं? बग्स लॉग किंवा रिपोर्ट केले जातात तुमच्या डेव्हलपर किंवा टेस्टिंग टीम कडून, हायर टेस्टिंग टीम कडून, आणि ते करेक्ट केले जातात. बीटा टेस्टिंग मधून हे ऍक्च्युअली रिअल युजर कडून आपण काही सजेशन्स किंवा फीडबॅक घेऊन ते ॲज अ इम्प्रूव्हमेंट म्हणून आपल्या फायनल रिलीजच्या अगोदर आपल्या सिस्टीम मध्ये आपण रिलीज करतो.
So alpha testing helps to identify the different views of the product. Helps to identify the different views of the product uses as different business teams are involved. And beta testing helps to understand the possible success rate of the product based on the real user feedback. Okay. तुमच्या प्रोडक्टचं सक्सेस हे सगळं बीटा रिलीजवर बीटा टेस्टिंगवर डिपेंड आहे. आता गोल काय तर अल्फा टेस्टिंगचे गोल आहे टू इव्हॅल्युएट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू इन्शुअर द बीटा रेडीनेस फोकस ऑन फाइंडिंग द बग्स डज द प्रोडक्ट वर्क्स हे अल्फा टेस्टिंगचं गोल आहे. बीटा टेस्टिंग मध्ये काय की कस्टमरचं सॅटिस्फॅक्शन होतं का ते इव्हॅल्युएट करणं, फायनल रिलीज साठी आपण प्रिपेअर आहोत का हे इन्शुअर करणं, त्याच्यानंतर कस्टमरच्या सजेशन्स आणि फीडबॅक्स वर फोकस करून ते इफेक्टिव्हली तुमच्या प्रोडक्ट मध्ये इम्प्लिमेंट करणं आणि हे आपलं प्रोडक्ट कस्टमरला आवडलं आहे की नाही हे फाइंड आउट करणं. दीज आर द गोल्स ऑफ द बीटा टेस्टिंग. सो अल्फा टेस्टिंग आता कधी करायचं? युजुअली आफ्टर द सिस्टम टेस्टिंग इज डन, अल्फा टेस्टिंग इज डन started. Okay. Obviously after 70 to 90% जेव्हा तुमचा प्रोडक्ट कंप्लीट होतो त्यावेळी अल्फा टेस्टिंग स्टार्ट होतो आणि अल्फा टेस्टिंग नंतर बीटा टेस्टिंग स्टार्ट होईल. Usually after the alpha testing and the product is 90 to 95% complete, beta testing start होईल. Alpha testing started when the features are almost praised or under no scope of the major enhancement. बऱ्यापैकी सगळं इम्प्लिमेंट झालेलं आहे, इम्प्रूव्हमेंट असं काय वाटत नाही, त्यावेळी अल्फा टेस्टिंग स्टार्ट होईल. बीटा टेस्टिंग are started when the features are praised and no enhancement are accepted. Okay. So build should be stable for the technical user असेल तर बीटा अल्फा टेस्टिंग स्टार्ट होईल आणि जर ते रियल युजर साठी स्टेबल वाटत असेल तर तुमचं बीटा टेस्टिंग स्टार्ट होईल. सो दिस इज ऑल अबाउट द ऍक्सेप्टन्स टेस्टिंग. ऍक्सेप्टन्स टेस्टिंग ज्या टेस्टिंग मध्ये आपलं प्रोडक्ट जे आहे ते ऍक्सेप्टेबल असेल की नाही हे टेस्ट केलं जातं. परत त्यात अल्फा आणि बीटा टेस्टिंग असे दोन टाइप आहेत. सिस्टम टेस्टिंग झाल्यानंतर ऑर्गनायझेशन साइटला किंवा डेव्हलपर साइटला परत एकदा तुमचं सॉफ्टवेअर जे टेस्ट केलं जातं which is called as अल्फा टेस्टिंग, ज्याच्यामध्ये तुमच्या टेस्टिंगची परत रिव्हिजन केली जाईल, सगळ्या गोष्टी नव्याने टेस्ट केल्या जातील. फक्त अशा गोष्टी आहेत की सगळंच काय आपण इथं ऍप टेस्ट करू शकत नाही. ज्या पॉसिबल थिंग्स आहेत त्या परत टेस्ट केल्या जातील बिफोर युअर प्रोडक्ट गोज इन टू द हँड ऑफ द कस्टमर. बीटा टेस्टिंग रियल कस्टमर किंवा पोटेन्शियल ग्रुप ऑफ कस्टमर यांच्याकडे तुमचं सॉफ्टवेअर हँडओव्हर केलं जाईल, त्यांच्याकडून काही सजेशन्स केल्या जातील आणि त्याच ॲज अ इम्प्रूव्हमेंट म्हणून तुमच्या प्रोडक्टमध्ये इम्प्लिमेंट केल्या जातील. आणि बीटा टेस्टिंग झाल्यानंतर तुम्ही म्हणू शकता की युअर प्रोडक्ट इज रेडी टू लॉन्च इन द मार्केट. So these are the 4 levels of the testing. First is unit testing, second is integration testing, third is system testing, and fourth is acceptance testing. So stop here.